ಟಿವಿ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆಲ್ಲ ಸ್ವಾಗತ. ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ನಮ್ ಜೊತೆ ಇದ್ದಾರ ಹಿರಿಯ ನ್ಯಾಯವಾದಿಗಳು, ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಹಿರಿಯ ನ್ಯಾಯವಾದಿಗಳಾದಂತಹ ಮಂಜುನಾಥ್ ಮಾಡ್ಯಾಳ್ ಸರ್ ಅವರು ನಮ್ ಜೊತೆ ಇದಾರ. ಅವ್ರನ್ನು ನಾವು ನಮ್ಮ ಚೇತಕ್ ಟಿವಿ ವಾಹಿನಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಮುಗಿಸುತ್ತೇವೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಅವರಾದಂತ ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ ಗುರುಜಿ ಅವರು ನಮ್ಮ ವಾಹಿನಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಕೂಡ ನಾವು ಸ್ವಾಗತ ಮುಗಿಸುತ್ತೇವೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸತೀಶ್ ಮೊರಬ್ಜಿ ಅವರು ಖಾಂದಾರ್ ವಿದ್ಯಾ ಗುರುಜಿ ಅವರು ಕೂಡ ನಮ್ ಜೊತೆ ಇದಾರ. ಅವರನ್ನು ನಾವು ಚೇತಕ್ ಟಿವಿ ವಾಹಿನಿ ಮುಖಾಂತರ ಸ್ವಾಗತ ಮುಗಿಸ್ತೇವೆ. ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಹಿರಿಯ ನ್ಯಾಯವಾದಿಗಳ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಅವರ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ದೇಶದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಮತ್ತು ನಡೀತಕ್ಕಂತ ವಿದ್ಯಮಾನಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ವಿಚಾರಗಳನ್ನ, ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ವಿವರಗಳನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳೋಣ. ಅದನ್ನ ನಡೆಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಮಂಜುನಾಥ್ ಮಾಡ್ಯಾಳ್ ಸರ್ ಅವರು. ಅವರು ಯಾವ ರೀತಿ ಅದನ್ನ ನಡೆಸ್ತಾರೆ ಅದನ್ನ ಅವ್ರನ್ನ ಕಾಲ್ ನೋಡಿ ಗುರುಜಿ ಅವರ ತಾವು ಅವ್ರನ್ನೆಲ್ಲರೂ. ಚೇತಕ್ ಟಿವಿ ಚಾನಲ್ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ವಂದನೆಗಳು. ಈಗ ನನ್ನ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಕಲ್ಕತ್ತಾದಿಂದ ಜೈ ಮಹಾವೀರ್ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಶ್ರೀ ಬೈನಾಥ ಗೋಸ್ವಾಮೀಜಿ ಅವರ ಜೊತೆ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಗಾಂಧಾರ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಇದಾಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸತೀಶ್ ಎಸ್ ಮೊರಬ್ ಅವರು ನನ್ನ ಜೊತೆಗಿದ್ದಾರೆ. ಇಬ್ರು ದೊಡ್ಡ ಮಹಾವಾಗ್ಮಿಗಳು ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಹಾಜ್ಞಾನಿಗಳಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ನಮ್ದು ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ, ಅವರು ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನಮ್ಮ ಕಲ್ಕತ್ತಾ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂತ ಶ್ರೀ ಬೈನಾಥ್ ಗೋಸ್ವಾಮೀಜಿ ಅವರು ಅವರಿಂದ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಇವತ್ತಿನ ಯುವ ಜನಾಂಗಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಸನಾತನ ಧರ್ಮ ಹ್ಯಾಕ್ ಕ್ಷೀಣಿಸ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ, ಅದರ ಪ್ರತಿಉದ್ಧಾರಣೆ ಹ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಏನ್ ಸಂದೇಶ ಕೊಡ್ತೀರಾ, ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಯುವ ಜನಾಂಗನ, ಇದನ್ನ ಹೆಂಗೆ ಯುವ ಜನಾಂಗನ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ಸನಾತನ ಧರ್ಮದ ಒಂದು ಕಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ತರಬೇಕು ನಾವು ಅಂತ ನಾನು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಗುರುಜಿ ಅವರೇ, ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಏನು, ನಿಮ್ಮ ಯೋಚನೆ ಚಿಂತನೆ ಏನು इस विषय में? हिंदी में बात कर सकते हैं जी। मैं तो पहले क्षमा मांगता हूँ क्योंकि मैं हिंदी में बोलूँगा, मुझे कन्नड़ आता नहीं है। माता रानी आप लोग को कृपा करे, आप लोग सब कुशल मंगल रहे। पहले तो मैं आभार व्यक्त करता हूँ चेतक न्यूज़ चैनल टीवी को, मुझे वेस्ट बंगाल से यहाँ बुलाने के लिए। आज मैं युवा समाज को एक मैसेज दूंगा, एक लाइन में, शॉर्ट पैसेज में। हमारा धर्म क्या है? सनातन धर्म। सनातन यानी सत्य। जो सत्य है वही सनातन है, सनातन ही सत्य है। तो जो सत्य है वो झूठ नहीं सिखाते। हमारे धर्म सत्य है, सनातन सत्य है, सर्वधर्म सत्य है। और सर्वधर्म सत्य है, सत्य ही सनातन है, कोई अलग नहीं है। हमारे समाज में कोई अलग नहीं है, हम सब एक हैं। हम भारत माता का संतान है और हम सब आपस में भाई भाई। ये जो समाज में हम देखते हैं, हमारे बंगाल में भी समस्या है, हर एक स्टेट में होता है कम बेसी जात पात की लड़ाई। तो इसको विदाई कीजिए, सब मिलजुल के रहिए। और युवाओं को बोलेंगे, एक छोटा सा मैसेज देंगे, युवाओं अर्ली मॉर्निंग में आप लोग उठने का कोशिश कीजिए। सुबह सुबह उठिए, कुछ आगे करना है तो जाग जाओ। सुबह उठिए, स्नान कीजिए, स्नान करके हनुमान चालीसा पाठ डे आप लोग एक बार पाठ कीजिए। सब छोटे बड़े सभी कर सकते हैं। हनुमान चालीसा में 40 चौपाई है, 40 चौपाई में आप लोग गौर कीजिए, उसमें सब कुछ मिल जाएंगे आप लोग को। हम लोग शिक्षा दीक्षा हर एक चीज उसके अंदर में है। हनुमान चालीसा आप लोग पाठ कीजिए और बड़ों को आदर कीजिए, घर के बड़ों बुजुर्गों को सम्मान कीजिए, मोहल्ला का बड़ों बुजुर्ग को सम्मान कीजिए, माता पिता के जो फ्रेंड लोग हैं उन लोग को सम्मान कीजिए। बस इसके आगे और क्या बोलूंगा, ज्यादा बोलूंगा तो आप लोग सोचेंगे कहाँ से गुरुजी आ गए ज्ञान देने के लिए। ज्यादा ज्ञान नहीं दूंगा मैं, उतना ज्ञान भी है नहीं मेरे पास। आप लोग, माता रानी आप लोग को कृपा करें। और ये बहुत अच्छी चैनल है, हमको बहुत अच्छा लगा यहाँ आके। खुश रहे, सुखी रहे, आनंद रहे। जय माता रा, जय महावीर। धन्यवाद। ಈಗ ನಾನು गुरुजी अन्य प्रश्न। हाँ, ये
हमारा जय गुरु जी, ये भारत का सनातन विद्या में ज्योतिष का महत्व और ये ज्योतिष नाड़ियों का प्रमाण, 3 नाड़ियां ज्योतिष नाड़ी का है, उसका बारे में थोड़ा विवरण से बताइए। उसका हम जीवन में कैसे उनका हल हम अपने जीवन में उतार सकते हैं और हमारे जनता उससे आपसे कैसे उसको अपने जीवन में सलाह और उसका परिणाम अपने जीवन में कैसे उतार के उसका बारे में थोड़ा विस्तार से थोड़ा बताइए। भारतवर्ष में हम लोग, हमारे जो धर्म है सनातन धर्म पहले भी मैं बोला सनातन सत्य है, तो इसमें साइंस भी है, ज्ञान विज्ञान सब कुछ है। देखिए आज हम लोग कुछ होता है, मैं क्षमा मांगूंगा, मेडिसिन वाले फिर बोलेंगे कि ये बाबा जी मेरे मेडिसिन सेल कम कर दिए, ये बोल के ऐसा नहीं है। लोग बात बात पे जो मेडिसिन यूज करते हैं, तो हम लोग बात बात पे मेडिसिन नहीं यूज करके अगर हम लोग अपना नाड़ियों को, अपना क्रियाओं को जगाएं, थोड़ा थोड़ा करके प्रयास करें, 24 घंटे में अगर 10 मिनट भी समय दे, हम लोग घर के अंदर में बेड में ही बैठ के हम लोग मेडिटेशन वगैरह कर सकते हैं। थोड़ा सा बड़े बुजुर्ग से राय मशवरा ले सकते हैं। इसको करना, मेडिटेशन करना, अपना इंद्रियों को जगाना, ये बहुत जरूरी है। इसमें आपको कोई बीमारी भी नहीं होगी, आप आनंद से रहेंगे, शरीर आपका स्वस्थ रहेगा। और बोलिए क्या? ज्योतिष विद्या में ये नाड़ियों का ये क्रमांक है, जो सिद्ध नाड़ी हो गया, भृगु नाड़ी हो गया, इसमें क्या डिफरेंस है? इसको हम कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं? कौन से क्षेत्र में हमारा उसका लाभ ज्यादा होता है? देखिए मैं ज्योतिष विद्या में नॉलेज नहीं रखता हूँ, क्योंकि मैं छोटा से बचपन से मैं माँ काली का साधक हूँ। आप 5 साल की उम्र से ही मैं माँ काली का साधक सेवा करते आए। वो माँ जो बताती है वो आप उससे अतैड़ ऐसे अपनी फीलिंग से जो भी समस्या है उसका समाधान उपाय करते हैं। ये माँ का जो आदेश आती है मैं वही करता हूँ। तो वो तो बहुत बड़ी विद्या है। माँ का कृपा अगर बरसती है तो लालन पालन वही करती है एकदम। ये तो बहुत ही बड़ा हल हो गया। माँ सभी के माँ है, वो तो जगत जननी है, सबके जगत के जननी है। तो माँ से भी प्रार्थना करता हूँ आप लोग सभी स्वस्थ रहे, आनंद रहे, कोई परेशानी आप लोग को आगे नहीं हो। और आप कुछ बताइए अपने विषय में। ಸತೀಶ್ ಎಸ್ ಬರೋದವ್ರೆ, ನೀವು ಈಗ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದಂಗೆ ಈ ಸನಾತನ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಈ ಶಾಸ್ತ್ರ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ, ನಾಡಿ ಶಾಸ್ತ್ರ, ನಾಡಿ ಜ್ಞಾನ, ಅಗಸ್ತ್ಯ ನಾಡಿ ಇದೆ, ಭೃಗುನಾಡಿ ಇದೆ, ಸಿದ್ಧಾಂತ ನಾಡಿ ಬೇರೆ. ನೀವು ಸಿದ್ಧಾಂತ ನಾಡಿಯ ಪ್ರತಿಪಾದಕ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಈ ನಾಡಿಯ ಶಾಸ್ತ್ರ, ಈ ನಾಡಿಯ ಒಂದು ಜ್ಞಾನ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಮ್ಮ ಸ್ವಸ್ಥವಾಗತಕ್ಕಂಥ ಆರೋಗ್ಯ ಕಾಪಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತೆ, ದಯವಿಟ್ಟು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಂತ ಚೇತಕ್ ಟಿವಿ ಅವರಿಗೆ ನಾನು ಅನಂತ, ಇಂಥ ಒಂದು ಭಾರತೀಯ ಸನಾತನ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯಾದಂತಹ ಈ ಮಹತ್ವವಾದಂತ ಒಂದು ಧರ್ಮದ ಒಂದು ಸನಾತನ ಒಂದು ಬೆಳಕನ್ನ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಮೂಡಿಸ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಚೇತಕ್ ಟಿವಿ ಅವರಿಗೆ ಮೊದಲು ನಮಸ್ಕಾರವನ್ನ ಹೇಳ್ತೇನೆ, ಧನ್ಯವಾದವನ್ನ ಅರ್ಪಿಸ್ತೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸಿದ್ಧ ಅಂದ್ರೆ ರೆಡಿ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಏನಿದೆ, ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಈ ಒಂದು ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಇದೆ, ಅದನ್ನ ರೆಡಿ ಇರೋದನ್ನ ನೀವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಹಾಗೇನೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಗಸ್ತ್ಯ ಮಹಾಮುನಿಗಳ ಪರಂಪರೆಯಿಂದ ಬಂದಂತ ಈ ಒಂದು ಸಿದ್ಧ ನಾಡಿ ತಮಿಳುನಾಡಲ್ಲಿ ಶೂನ್ಯ ಸಿದ್ಧರ್ ಅನ್ನೋರು ನಮ್ಗೆ ಗುರು ದೀಕ್ಷೆಯನ್ನ ಕೊಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಪೂರ್ವ ಜನ್ಮದ ಒಂದು ಸುಕೃತದ ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಆ ವಿದ್ಯೆ ಇದೆ, ಇದನ್ನ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಬೆಳಕನ್ನ ಕೊಡು ಅಂತ. ಮೊದಲಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ನಾವು ಈ ಕೈಯನ್ನ ಇಟ್ರೆ ಇದರಲ್ಲೇನೆ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿತ್ತು. ಹೇಗೆಂದ್ರೆ ವಾತ ಪಿತ್ತ ಕಫ ಇಲ್ಲಿಟ್ಟಾಗ ಆ ಪೆಂಡುಲಮ್ ಆಗೆಲ್ಲ ಇಂಟ್ಯೂಷನ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನವಗ್ರಹಗಳಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಯಾವ್ಯಾವ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಆ ರೇಂಜ್ ಇದೆ, ಶನಿ ಹೇಗಿದೆ, ಗುರು ಬಲ ಹೇಗಿದೆ, ಇದೇ ಒಂದು ಕೈಯನ್ನ ಮುಟ್ಟಿದಾಗ ಆ ಮುಖದ ಲಕ್ಷಣ, ದೃಷ್ಟಿ, ಅವರ ಭಾವಭಾವ, ಅವರಲ್ಲಿರುವಂತ ವಾತ ಪಿತ್ತ ದೋಷಗಳು, ಮೊಣಕಾಲುಗಳಲ್ಲಿ ಆದಂತ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನ ನಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಾಗಿ ಉಪಾಯಗಳನ್ನ. ಈಗ ನೋಡಿ, ಒಂದು ವಿದ್ಯೆ ಇದೆ ಅಂದಾಗ ಇವತ್ತಿನ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಆರ್ಥಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬಹಳ ಇದೆ. ಕೇವಲ ಮನೆಯಲ್ಲಿನ ವಸ್ತುಗಳು, ಮನೆಯಲ್ಲಿನ ಔಷಧಿಗಳು,
ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಮೂಲಿಕೆಗಳನ್ನ ಬಳಸಿ ನಾವು ಇದನ್ನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಅದರದ್ದು ಒಂದು ಸಹಾಯ ಸಹಕಾರ ಪಡೆದು ಸಹಜವಾಗಿನೇ ನಮ್ಮ ದಿನನಿತ್ಯದ ಕರ್ಮಗಳಲ್ಲಿ ಮುಂಜಾನೆ ಗುರುಜಿ ಹೇಳುವ ಹಾಗೆ ಮುಂಜಾನೆ ಏಳುವಾಗ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಹನುಮಾನ್ ಚಾಲೀಸ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ನಿಮ್ದೇ ಆದ ಗುರು ಕೊಟ್ಟಂತ ಮಂತ್ರ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅದನ್ನ ಸೂರ್ಯ ಆರಾಧನೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇವೆಲ್ಲವುಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ಜೀವನದ ನಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸುವ ಮೂಲಕ ನಾವು ಈ ಒಂದು ಸಾಧನೆಯನ್ನ ಹೇಳುವ ಮೂಲಕ ಸಾಧನಾ ಸಿದ್ಧಿರ್ಭವೈತ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನ ವೇಷಧಾರ ನ ಶಾಸ್ತ್ರೇನ. ನಾನು ಕ್ಯಾವಿ ಬಟ್ಟೆ ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳೋ ದೊಡ್ಡ ಸಾಧಕ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ನಾನು ಎಲ್ಲಾ ಶಾಸ್ತ್ರ ಭಯಪಟ್ಟು ಹಾಕಿದಂದ್ರೂ ಆಗುದಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲೇನಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಸಾಧನಾ ಸಿದ್ಧಿ ಬರುತ್ತೆ. ನೀವು ಸಾಧನೆ ಮಾಡ್ರಿ, ಅನುಷ್ಠಾನ ಮಾಡ್ರಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲವೂ ಬರ್ತದ ಅಂತ ನನ್ನ ಅನಿಸಿಕೆ. ಸನಾತನ ಧರ್ಮದ ಅರ್ಥ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿಡಿಸಿ ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಬರೋಬ್ಬರ. ಇದು ಸನಾತನ ಅಂದ್ರೆ ಸನ ಆತನ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಹುಟ್ಟಿದ್ದಲ್ಲ, ಇರುವುದು. ಈ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ಯಾವಾಗ ಇತ್ತೋ ಅದಕ್ಕೆ ಆದಿನೂ ಇಲ್ಲ ಅಂತ್ಯನೂ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಪರಂಪರೆ ಏನಿದೆ ಸನಾತನ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅಂದ್ರೆ ವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ ಹರಿತಾ ಇದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಬೇರೆ 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 ಧರ್ಮಗಳು ಬಂದ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದಾವೆ. ಆದ್ರೆ ಆ ಹರಿವಿಕೆ ನಿತ್ಯ ನೂತನವಾಗಿದೆ, ಅನಂತವಾಗಿದೆ, ವಿಶಾಲವಾಗಿದೆ. ಇದು ಸನಾತನ ಅಂದ್ರೆ ಸಂಕುಚಿತ ಅಲ್ಲ. ಈ ಭಾರತದ ಮಣ್ಣಿನ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಅದು ಬಹಳಷ್ಟು ಕಾಲದಿಂದ ಹರಿತಾನೆ ಇದೆ. ಆದ್ರೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ಅದರ ಸನಾತನ ಒಂದು ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಋಷಿ ಮುನಿಗಳು ಕೊಟ್ಟಂತಹ ಆ ಗ್ರಂಥಗಳು, ವಿದ್ಯೆಗಳನ್ನ 64 ವಿದ್ಯೆಗಳು ಒಂದು ಗುರುಕುಲಂ ಸಿಸ್ಟಮ್ ನಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ನಾವು ಒಂದು ಏನೋ ಡಿಗ್ರಿ ಪಡಿತಾ ಇದ್ವಿ, BA, MA, ML ಸೈನ್ಸ್ ಭಿಕ್ಷಾ ಪಾತ್ರಗಳಾಗಿದ್ದಾವೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನನಗೆ ಕೆಲಸ ಕೊಡಿ, ಕೆಲಸ ಕೊಡಿ, ಕೆಲಸ ಕೊಡಿ ಅಂತೇಳಿ. ನಾವು ಸನಾತನ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ವಿದ್ಯೆಗಳು 64 ವಿದ್ಯೆಗಳು. ಅದರಲ್ಲಿ ಧನುರ್ವಿದ್ಯೆ, ಆಯುರ್ವೇದ, ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಹಾರ್ಸ್ ರೈಡಿಂಗ್, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಯುದ್ಧ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳು, ಇವೆಲ್ಲ ವಿದ್ಯೆಗಳನ್ನ ಒಂದು ಮಗುಗೆ ಒಬ್ಬ ಟೀಚರ್ 64 ವಿದ್ಯೆಗಳನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಇವತ್ತು ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಟೀಚರ್ಗೆ ಗುರುಗಳಿಗೆ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ತಪ್ಪಾಗಿದೆ, ಸೈನ್ಸ್ ಗುರುಗಳಿಗೆ ಸೈನ್ಸ್ ತಪ್ಪಾಗಿದೆ. ಮಕ್ಕಳು ಹೇಗೆ ಕಲಿಯುದು? ಆಮೇಲೆ ಅದು ಡಿಗ್ರಿ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಹೊತ್ತು ನಾನು 10 ಮಂದಿ ಕೆಲಸ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ನಾನು 10 ಮಂದಿಗೆ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅನ್ನುವಂತ ವಿದ್ಯೆಯನ್ನ ನಾವು ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಕಡೆ ಹೋಗಿ ಕೆಲಸ ಕೊಡ್ರಿ, ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ನಮ್ಮ ಭಾರತೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ಭಾರತೀಯ ವಿದ್ಯೆ ಏನಿದೆ, ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ತನ್ನ 64 ವಿದ್ಯೆಗಳನ್ನ ಮೂಲಕ ಇದರಲ್ಲಿ ದೃಷ್ಟಿ ವಿದ್ಯೆ ಏನಿದೆ, ಇಂಟ್ಯೂಷನ್ ಇಂದ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ನೋಡಿ, ತನ್ನ ತಾಯಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿತ್ತು. ಇದು ಇಂಟ್ಯೂಷನ್ ಅನ್ನೋದು ಏನು ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ವಿದ್ಯೆ ಅಲ್ಲ. ನಿಮ್ ತಾಯಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದ. ನೀವು ಯಾವಾಗ ಮಗುಗೆ ಆರಾಮಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ತಾಯಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದ. ಉಂಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ಫೋನ್ ಬರ್ತದ, ಆರಾಮೈತಿಲ್ಪ ಅಂತ ಫೋನ್ ಬರ್ತದ. ಇದನ್ನೇ ನಾವು ಇನ್ನೂ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿರ್ತದ. 6 ರಿಂದ 16 ವರ್ಷದ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಈ ಏನು ತ್ರಿನೇತ್ರ ಸಿದ್ಧ ಕನ್ನಡ ಏನಿದೆ, ಇದ್ರದ್ದು ಇವತ್ತೇನಾಗ್ತದೆ, ಮನಸ್ಸು ಅಲ್ಲೋಲ ಕಲ್ಲೋಲ, ಸಾಮಾಜಿಕ ವಾತಾವರಣಗಳು, ಹಣದ ಹಿಂದಿನ ಓಟ, ನಮ್ಮ ಆತ್ಮವಿದ್ಯಾ, ಮಹಾವಿದ್ಯಾ, ಶ್ರೀವಿದ್ಯಾ, ಕಾಮಸೇವಿತ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಆ ದೈವಿ ಶಕ್ತಿಯನ್ನ ಪ್ರಕಟಗೊಳಿಸಿ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಕಲ್ಯಾಣಕ್ಕಾಗಿ ಬಳಸುವಂತಹ ಒಂದು ಪರಂಪರೆ ಏನಿದೆ, ಸನಾತನ ಪರಂಪರೆ ಇವತ್ತು ಲುಪ್ತ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಒಂದು ಸಹಕಾರವನ್ನ ನಾನು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳೇ ಗುರು ಏನಿದೆ, ನಮ್ಮ ಮೊದಲು ಮಾತೃ ದೇವೋಭವ, ಪಿತೃ ದೇವೋಭವ, ಆಮೇಲೆ ಗುರು ದೇವೋಭವ, ಅತಿಥಿ ದೇವೋಭವ, ಇವೇನ್ 3 ಇದಾವು. ಅದನ್ನ ನಾವು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಸನಾತನ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಬೆಳಿಲಿಕ್ಕೆ ಇವು ಪರಂಪರೆ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಸರೆಂಡರ್ ಆಗೋಣ. ನಮ್ಮ ಸನಾತನ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನ ನಮ್ಮ ದಿನನಿತ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಸೂರ್ಯ ಉದಯ ಆಗೋ ಮುಂಚೆಕ ಎದ್ದರೆ ಸಾಕು, ನಮ್ಮ ಆ ಒಂದು ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕು ನಮ್ಮ 7 ಚಕ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಅದ್ರದ್ದು ಪ್ರಭಾವವನ್ನ ನಾವು ಅನುಭವಿಸಿದಾಗ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಚಕ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಆಕ್ಟಿವೇಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸಿಂಪಲ್. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಆ ನೀರಿಗೆ ಎನರ್ಜೈಸ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ಕುಡಿಯೋದ್ರಿಂದ, ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನಾವು ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡಿ ಕುಡಿಸೋದ್ರಿಂದ ಅವ್ರ ಮೇಧಾಶಕ್ತಿ, ಇಚ್ಛಾಶಕ್ತಿ, ಕ್ರಿಯಾಶಕ್ತಿ, ಧ್ಯಾನ ಶಕ್ತಿ ಅವ್ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾಗ್ತದೆ. ಅವೆಲ್ಲಾ ಬುಕ್ಗಳನ್ನ 1 ತಿಂಗಳು 3 ತಿಂಗಳದಲ್ಲೇನೆ ಓದಿ ಮುಗಿಸುವಂತ ಧಾರಣಾ ಶಕ್ತಿ, ಇಚ್ಛಾಶಕ್ತಿ, ನೆನಪಿನ ಶಕ್ತಿ ಬರ್ತದ ಅಂತ ಹೇಳಿಕ್ ಬಯಸ್ತೇನೆ. ಮತ್ತೆ ಗುರುಗಳೇ, ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ. ಈಗ ಗುರುಗಳು ಹೇಳಿದಾಗೆ, ತಾವು ಹೇಳಿದಾಗೆ, ಈಗ ನಮ್ಮ ಭಾರತ ದೇಶದ ಒಳಗ ಈಗ ಹೆಚ್ಚು ಯುವ ಪೀಳಿಗೆ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಕಡೆ ಜಾಸ್ತಿ ಒಲವನ್ನು ಕೋರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಒಲವು ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಈ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಮಂದಿ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಸಾಧನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತಾರೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ಬೇಸಿಕ್ ಆಗಿ ಅವ್ರು ಸಾಧನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಒಂದು ಚೌಕಟ್ಟನ್ನು ಹಾಕೊಂಡು ಅವ್ರು ಒಂದು ಬೇಸಿಕ್ ಅನ್ನ ಪಡ್ಕೋಬಹುದು, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಉದ್ದಾರ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಗುರು ಬಿನ ಜ್ಞಾನ ನಿಹಿ, ಗುರು ಇಲ್ದ ಜ್ಞಾನ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಬುಕ್ಸ್ ಬಾಳ ಅದಾವು.
ಏನಿದೆ ಎಲ್ಲಾ ಗ್ರಂಥಗಳನ್ನು ಬರೆದ್ರು ಕೂಡ ಲಾಸ್ಟ್ ಅವ್ರು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರಂದ್ರ ಗುರುಮುಖೇನ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಯಾಕಂದ್ರ ವಿದ್ಯೆ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಹೋಗ್ತಿವಿ, ಎಲ್ಲಾನು ಪಡಿತೀವಿ, ನಾಲೆಜ್ ಪಡಿತೀವಿ. ಇಂಟರ್ನೆಟ್ನಾಗ ಹೊಡೆದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಗೂಗಲ್ನಾಗ ಕುಂಡ್ಲಿ ಯೋಗ ಅಂತ ಬರ್ತದ, ಎಲ್ಲಾ ಸಿಗ್ತದ. ಬಟ್ ದೇಹದ ಪ್ರಕೃತಿಗಳು ಹೇಗಿದೆ, ವಾತ ಇದೆಯಾ, ಪಿತ್ತ ಇದೆಯಾ, ಕಫ ಇದೆಯಾ, ಸಪ್ತ ಧಾತುಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಗಿದೆ, ಅವ್ರ ಪೂರ್ವ ಜನ್ಮಕರುವಂತ ವಾಸನೆಗಳೇನು, ಅವರಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಅಡೆತಡೆಗಳಿಗೆ ಈಗ ಸಾಧನಾ ಮಾಡೋದು ಬಹಳ ಈಸಿ. ಆ ಸಾಧನೆಯಲ್ಲಿ ಬರುವಂತ ಅಡೆತಡೆಗಳು ಬಾಳ ಇರ್ತದ. ಇವತ್ತು ಜನತಾ ನೀವು ಕುಂಡ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆದಾಗತ್ತ, ಏನೋ ವಿದ್ಯೆ ಕಲ್ತ್ರ ಆದಾಗತ್ತ ಅಂತ ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಗೆ ಹೋಗಿ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹುಡುಕಿ ಸಾಧನೆಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಇದರಿಂದ ಬಹಳಷ್ಟು ಅವ್ರಿಗೆ ಅಡ್ಡ ಪರಿಣಾಮಗಳಾಗಿ ಎಷ್ಟೋ ಮಾನಸಿಕವಾದಂತ ತೊಂದರೆಗಳನ್ನ ಒಳಪಡುವಂತ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರ್ತದ. ಅದಕ್ಕೆ ಇದನ್ನ ಏನೋ ಒಂದು ನೀವು ಸಾಧನೆ ಮಾಡುವಾಗ ಒಳ್ಳೆ ಕಲ್ತಂತ ಒಳ್ಳೆ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನ ಮಾಡಿ ಒಳ್ಳೆ ಗುರುಗಳ ಹತ್ರ ನಾವು ವಿದ್ಯೆಯನ್ನ ಪಡೆದು ಅದನ್ನ ಲೋಕ ಕಲ್ಯಾಣಕ್ಕಾಗಿ ನೀವು ಬಳಸ್ಬೇಕಂತ ನನ್ನ ಅನಿಸಿಕೆ. ಗುರುಗಳ ಈಗ ಇನ್ನೊಂದು ಏನಂತಂದ್ರೆ, ಈಗಿನ ಯುವಕರಿಗೆ ಕನಿಷ್ಠ ಪಕ್ಷ ಅವರು ಯಾವ ರೀತಿ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಪಾಲನೆಗಳನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗ್ತೈತಿ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದೆರಡು ವಿಚಾರ. ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ದಿನನಿತ್ಯ ನಮ್ದು ನಿತ್ಯ ಕರ್ಮವನ್ನ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡ ನಂತರ ಮೇನು ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಬೇಗ ಏಳುವುದು. ಸೂರ್ಯೋದಯದ ಮುಂಚಕ ಬ್ರಹ್ಮ ಮುಹೂರ್ತದಲ್ಲಿ 3:30 ಹೇಳ್ತಿದ್ರು. ನಾನು ಹೇಳುದು ಸೂರ್ಯ ಹುಟ್ಟು ಮುಂಚೆಕಾರ ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಂಚೆಗೆ ಎದ್ರ ಅನುಕೂಲ ಆಗ್ತದ ಅಂತೇಳಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು, ನೀರನ್ನ ಸರಿಯಾದ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ತಾಮ್ರದ ಚರಿಗೆಯಲ್ಲಿ ನೀರನ್ನ ಇಟ್ಟು ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಸಂಕಲ್ಪ, ನಾನು ಇವತ್ತು ಸಾಧಿಸ್ತೀನಿ, ನನ್ನ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳು ಇವತ್ತು ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗ್ತದೆ, ನಾವು ಓದಿದಂತ ವಿದ್ಯೆ ನನ್ನ ಧಾರಣದಲ್ಲಿ ಶಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಮೂಡಿ ನನ್ನ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ನೀಟಾಗಿ ದುಂಡಾಗಿ ಅದನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಸ್ಕೋರ್ ಮಾಡಿ ಇದರಿಂದ ಈ ವಿದ್ಯೆಯನ್ನು ಸಾವಿರಾರು ಜನಿಗೆ ಒಳ್ಳೇದಾಗುವ ಬಳಸ್ತೀನಂತ ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡಿ ಆದ ನೀರನ್ನ ಕುಡಿದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೂರ್ಯ ನಮಸ್ಕಾರ. ಯಾಕಂದ್ರ ಮೂಲ ಶಕ್ತಿ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರ್ತದಂದ್ರ ನಮ್ಗೆ ಈಗ ನೋಡಿ, ಎಲ್ಲ ಶಕ್ತಿ ಎಲ್ಲ ಗಿಡಗಳು ಎಲ್ಲ ಪರಿಸರ ಗಿಡಗಳಿಗೆ ಅದು ಪತ್ರ ಹರಿತರ ಮೂಲಕ ಆಹಾರವನ್ನು ತಯಾರಿಸ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಮೇನ್ ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕ್ ಬೇಕು. ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕೆ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂತ ಆಹಾರ ಬೆಳೆಗಳು ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಮುಂಜಾನೆ ಎದ್ದುಗಳೇ ನಾವೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ 4 ಸೂರ್ಯ ನಮಸ್ಕಾರನೋ ಒಂದ್ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ 7ರಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ರಿ. ಇವತ್ತು 2 ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಒಂದ್ ವಾರ ಆದ್ಮೇಲೆ 4 ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಹೀಗೆ 12 ಸೂರ್ಯ ನಮಸ್ಕಾರವನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಶರೀರಂ ಕಲು ಧರ್ಮ ಸಾಧನಂ, ನಿಮ್ಮ ದೇಹ ಸ್ವಸ್ಥ ಆಗ್ತದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಿಮ್ಮ ಗುರುಗಳು ನೀಡಿದಂತ ಜಪ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಧ್ಯಾನ ಸಾಧನೆಯನ್ನ ದಿನಕ್ಕೊಂದು 5ರಿಂದ 20 ನಿಮಿಷವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ದಿನನಿತ್ಯದ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಮಾನಸಿಕ ಏಕಾಗ್ರತೆ ಬರ್ತದೆ. ಯಾವಾಗ ಏಕಾಗ್ರತೆ ಬರ್ತದ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಮಾಡುವಂತ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳು ಸುಗಮವಾಗ್ತದ. ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳು ಸುಗಮವಾದ್ರೆ ಅದರಿಂದ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಬರ್ತದ, ದಾನ ಬರ್ತದ, ನೀವು ಜನರಿಗೆ ಸೇವೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತೀರಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆ ವಿದ್ಯೆ ರಕ್ತಗತ ಆದಂತ ವಿದ್ಯೆ ನಿಮ್ಗೆ ರಕ್ತಗತ ಆದಾಗ ಏನಾಗತ್ತೆ, ನೀವು ಹೇಳೋರ್ಗೆ ಪರಿಹಾರ ಕೊಡೋರ್ಗೆ ಹೌದಪ್ಪ ಇದು ನಮಗೆ ಈ ರೀತಿ ಆದಂತ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಪರಿಹಾರ ಸಿಗ್ತದ, ಸರಿಯಾದ ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನವನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಅವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಬಿಲೀವ್ ಆಗ್ತದ. ಸೊ ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಇವು ಸಿಂಪಲ್. ಆಮೇಲೆ ಏನಿದೆ, ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಆಹಾರ ವಿಹಾರ ಅಂತೀವಿ. ಏನಿದೆ, ಏನ ಆಹಾರ, ಜೀವಸ್ಯ ಜೀವನಂ, ಜೀವಿಯಿಂದ ಮಾತ್ರ ಜೀವಿ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆಗ್ತದ. ನಾವೆಲ್ಲ ಏನು ಉಪಯೋಗ ಮಾಡ್ತೀವಿ ತರಕಾರಿ ಎಲ್ಲ ಆಹಾರಗಳಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ, ಜೀವ ಇದೆ. ಜೀವಸ್ಯ ಜೀವನಂ, ನಾವು ಜೀವಿ ಅಲ್ಲ ತರಕಾರಿಗಳಲ್ಲೆಲ್ಲ ಜೀವ ಇದೆ. ಸೊ ಆದಷ್ಟು ಸಾತ್ವಿಕ ಆಹಾರವನ್ನ ನಾವು ಆದಷ್ಟು ಉಪಯೋಗ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಇಷ್ಟೇನೆ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಂಡಿರ ನಿಮ್ಮ ದೇಹ ಚೈತನ್ಯಮಯವಾಗ್ತದ, ಮನಸ್ಸು ಸದೃಢವಾಗ್ತದ, ಭಾವನೆಗಳು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗ್ತದ, ಆತ್ಮದಲ್ಲಿ ಶಕ್ತಿ ಹೋಗ್ತದ. ನಮ್ಮ ಇಡೀ ಒಂದು ಭಾರತ ದೇಶಕ್ಕೆ ಯುವಕರು ಬಲಿಷ್ಠವಾದಂತ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರ ತರ ಇರುವಂತ ಯುವಕರು ನಮ್ಗೆ ಸಿಗ್ತಾರೆ ಅಂತ ನನ್ನ ಅನಿಸಿಕೆ. ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ಉತ್ತಿಷ್ಟ ಜಾಗೃತ ಭಾರತ ಅಂತಂತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಅವೇಕನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂತ ಆಗ್ಬೇಕಾಗಿದೆ ದೇಶದಲ್ಲಿ. ಈಗ ನನ್ನ ಮಗಳಿಗೆ 2 ದೊಡ್ಡ ಮಹಾ ಸ್ವಾಮಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಅನೇಕ ಸಲಹೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಸಲಹೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಮ್ಮ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸತೀಶ್ ಎಂ ಹೊರಗೋರಿಂದ. ನಮ್ಮ ಸನಾತನ ಧರ್ಮದ ಏನು ಪದ್ಧತಿ ಇದೆಯಲ್ಲ ಆ ಕ್ರಮವನ್ನ ಈಗಿನ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಅಳವಡಿಸ್ಬೋದು ಅಂತ ಒಂದು ಸಲಹೆ ಕೊಡ್ಬೇಕಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈಗೇನಾಗಿದೆ, ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಅಂದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಒಂದು ಸಿಲೆಬಸ್ ಅಂತಿದೆ. ಈಗ ಎಲ್ಲಾ ಗುರುಗಳು ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಸಿಲೆಬಸ್ ಮುಗಿಸೋದೇ ಅವ್ರಿಗೊಂದು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟದೆ. ಈಗ ನೋಡಿ, ಮಕ್ಕಳು ಆಟನೇ ಆಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ.
ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಒಂದಿನ ಈಗ ಆ ಆಟದ ಸಮಯವನ್ನು ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ಗೋ ಇದಕ್ಕೋ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಆ ಸಮಯವನ್ನ ಮೀಸಲಾಗಿಡ್ತಾರ. ಆಟದ ಬೇಡಾಗೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಹತ್ತಿರ ಬಂದಾವು, ಏನಿದೆ ನಾವು ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಇದೆ, ಸೊ ಸಿಲೆಬಸ್ ಮಕ್ಕಳು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅನ್ನ ಮುಗಿಸೋ ಕಡೆ ಗಮನ ಇದೆ. ಇಂತಹ ಒಂದು ಸಮಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಏನಾದ್ರೂ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರ ಶಕ್ತಿ ಬೇಕು, ಏನಾದ್ರೂ ಒಂದು ಸಾಧಿಸ್ಬೇಕಂದ್ರ ಒಂದು ರಾಕೆಟ್ ಮೇಲ್ ಹೋಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ, ಕಾರ್ ಹೋಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಒಂದು ಸಾದಾ ಒಂದು ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಹಾಕಿದ್ರು ನಡೀತದೆ. ನಾವು ರಾಕೆಟ್ಗೆ ಇಂಧನ ಬೇರೆ ಇರ್ತದ, ರಾಕೆಟ್ಗೆ ಇಂಧನ ಬೇರೆ ಇರ್ತದೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಹಾಕ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಹಾಕಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ಅದು ತೀವ್ರ ಗತಿಯಲ್ಲಿ 1 ಸೆಕೆಂಡಿಗೆ 11 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಹೋಗುತ್ತ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಈ ರೀತಿ ಹೋಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ, ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಜಾಗೃತವಾಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಆ ರೀತಿಯಾದಂತ ಶಕ್ತಿ ಬೇಕು. ಆ ರೀತಿ ಶಕ್ತಿ ಏನ್ ಸಿಗ್ತದ, ಫಸ್ಟ್ ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತದ. ನೀವು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಂತ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನಾವು ಡಬ್ಬಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಏನಿರ್ತದೆ, ಉಪ್ಪಿಟ್ಟು, ಅವಲಕ್ಕಿ, ಬೇಕರಿ, 2 ನಿಮಿಷದಿಂದ ಅವೆಲ್ಲ ಐಟಮ್ಗಳು ಇರ್ತದ. 2 ನಿಮಿಷನೇ ರೆಡಿ ಆಗೋದು ನಿಮ್ಗೆ ನಾ ಹೇಳುದಿಲ್ಲ, ಅದೇನೈತೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತೈತಿ. 2 ನಿಮಿಷನೇ ರೆಡಿ ಆಗೋದು, 2 ನಿಮಿಷನೇ ರೆಡಿ ಆಗೋದನ್ನ ಹಾಕಿ ಕಳಿಸ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ. ಅವ ಬೇಕರಿ ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ಹಾಕಿರ್ತಾರ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಸಾತ್ವಿಕವಾದಂತ ಹಣ್ಣು, ತರಕಾರಿ, ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಹಾಕೋ ಈ ರೀತಿಯಾದಂತ ಆಹಾರ ಹಾಕ್ಬೋದು. ಒಂದು ಮುಂಜಾನೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನ ಮಾಡುವಾಗನೇ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಒಂದು ಸನಾತನವಾದಂತ ಗುರು ಬ್ರಹ್ಮ, ಗುರು ವಿಷ್ಣು ಈ ತರ ಮಂತ್ರಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಓಂಕಾರ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸೂರ್ಯ ನಮಸ್ಕಾರ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಒಂದು 10 ಒಂದು 5 ನಿಮಿಷ ಆದ್ರೂ ಅವ್ರಿಗೆ ಧ್ಯಾನವನ್ನ ದಿನನಿತ್ಯ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎಲ್ಲ ಪ್ರೇಯರ್ ಆದ ನಂತರ ಎಲ್ಲ ಗುರು ಮಕ್ಕಳು ಏನಂದ್ರ ನಮ್ಮನ್ನ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನಾವ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅದನ್ನ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರಂದ್ರ ನಮ್ನ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾರ. ನಮ್ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳು ಮೊಬೈಲ್ ಹಿಡ್ಕೊಂಡ್ ಕುಂತಾರ, ನಮ್ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳು ಮೊಬೈಲ್ ಹಿಡ್ಕೊಂಡ್ರು, ಮಕ್ಕಳು ಹಗುರ್ಕ ಮೊಬೈಲ್ ತೆಗಿತಾರ. ಅವರು ಕೂಡ ಒಂದು 5-10 ನಿಮಿಷ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರ, ಶಿಕ್ಷಕರು ಅವ್ರ ಮುಂದೆ ಕುತ್ಕೊಂಡ್ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರ, ಅವರು ಕೂಡ ಪ್ರೇರಣೆ ಆಗ್ತದ, ನಾವು ಕೂಡ ಈ ರೀತಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ ಅವರು ಒಂದು ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಧ್ಯಾನ ಕ್ರಮವನ್ನ 5-10 ನಿಮಿಷ ಎಲ್ಲಾ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿರುವಂತ ಇವತ್ತು ಓದಬೇಕಂದ್ರೆ ಮೇನ್ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಏಕಾಗ್ರತೆ. ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದ್ರ ಹೇಳ್ತಾರ, ನಾನು ಮತ್ತೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಹುಟ್ಟು ಬಂದ್ರೆ ನಾ ಏನ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಮೊದಲು ಏಕಾಗ್ರತೆಯನ್ನ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರ. ಅವ್ರು ಏನು ಏಕಾಗ್ರತೆಯನ್ನ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆ ಏಕಾಗ್ರತೆ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಗುರು ಕೊಟ್ಟಂತ ಮಂತ್ರ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಧ್ಯಾನ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಇವತ್ತು ಹೈ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ಸ್ಗಳು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಹೈಯರ್ ಪವರ್ ಬೇಕಂದ್ರೆ ಹೈಯರ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ. ಇವತ್ತು ನೋಡಿ, ನಾವು ಆಜ್ಞಾ ಚಕ್ರದಿಂದ 1 ಮೆಸೇಜ್ ಕಳಿಸ್ಬೋದು, 2 ಮೆಸೇಜ್ ಕಳಿಸ್ಬೋದು. ಇವತ್ತು ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಇದೆ, ರೆಡಿಮೇಡ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ. ಇವತ್ತು ಅರ್ಧ ತಾಸ ನಾವು ಫೋನ್ಯಾಗ ಮಾತಾಡಬಹುದು. ಸೊ ಇದು ರೆಡಿಮೇಡ್. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ಗೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮಾಡಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಆಜ್ಞಾ ಚಕ್ರದಲ್ಲಿ ಇಡ್ಲಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಅವ್ರು 20 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಆ ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ ಅನ್ನ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಅದು ಕಾಸ್ಮೋಸ್ ಇಂದ ಎನರ್ಜಿನ ಪಡೆದು ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯನ್ನ ವಿದ್ಯೆಯನ್ನ ಪಡಿಲಿಕ್ಕೆ. ಇವತ್ತು ಬರೀ 6 ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅದಾವ, ವರ್ಷ ಗಟ್ಲೆ ಓದ್ತಾರ ಹುಡುಗರು. ಆದ್ರೆ ಮತ್ತು ಎಕ್ಸಾಮ್ ನಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಬರೀ 35 ಅಷ್ಟ ಅಂತ ಇಟ್ಟಾರ ನಮ್ ತಲ್ಯಾಗ. ನಮ್ಮ ಗುರುಕುಲ ಮತ್ತು ಸನಾತನ ಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳು ಏನೇ ಹೇಳೋರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ, ಇಫ್ ಯು ಲರ್ನ್, ನೀನು 100ಕ್ಕೆ 100% ಕಲ್ತ್ರ ಮಾತ್ರ ಪಾಸ್. ಇಫ್ ಯು ಲರ್ನ್ 99 ಫೇಲ್ ಅಂತಿದ್ರು. ಯಾಕ ಮಗನ, ನೀ 99 ಕಲಿತಿ, ಇನ್ನೊಬ್ಬ 97 ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಿ, ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಮತ್ತೆ 70% ಹೇಳ್ತಾನ. ಹಂಗಾಗಿ ಆ ವಿದ್ಯೆನ ಲುಪ್ತ ಆಗ್ತದ. ಅದಕ್ಕೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಏನ ಮಾಡಿದ್ರು 100% ಮಾಡ್ಬೇಕನ್ನೋರು. ಆ ರೀತಿಯಾದಂತ ಏಕಾಗ್ರತೆ ಪಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಆಗ್ತದ. ಇದನ್ನ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳು, ಗುರುಗಳು ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ನನ್ನ ಸಂಕಲ್ಪ. ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೂ ಒಂದು, ನಮ್ಮ ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಇರ್ಬೋದು, ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಇದನ್ನ ಎಲ್ಲಾ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಅಂದ್ರೆ 5-10% ಈ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಕೊಡ್ಬೇಕಂತ ಕಡ್ಡಾಯಗೊಳಿಸಿದ್ರೆ ಅದು ಯಾವ ರೀತಿ ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ? ಇಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ, ಫಸ್ಟ್ ಏನಿದೆ, ಇವತ್ತಿನ ಒಂದು ದೃಶ್ಯ ಮಾಧ್ಯಮ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಮಾಧ್ಯಮಗಳು ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಾರ್ದ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಅನ್ವಾಂಟೆಡ್ ಡಾಟಾ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಮನಸ್ಸು ವಿಕೃತವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇದನ್ನ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳು ಮೊದಲು ಇದನ್ನ ಎಚ್ಚರಗೊಳ್ಬೇಕು. ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತದ, ಬೇರೆದು ಸ್ಕೂಲ್ ಮಾಡ್ತಾವು ಅನ್ನೋಕ್ಕಿಂತ ಮನೆಯಿಂದ ಈ ದೀಪ ಚಾಲೂ ಆಗ್ಬೇಕು. ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮಾತೃ ದೇವೋಭವ ಪಿತೃ ದೇವೋಭವ ಅಂತಿದೆ. ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳು ಏನಾಗಿದೆ, ನಾವು ಡೊನೇಷನ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಸಾಲಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತೀವಿ, ಸಾಲಿಗಳನ್ನ ಸರ್ಕಾರ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತೀವಿ. ಆದ್ರೆ ನಾವು ರೆಡಿ ಆಗ್ಬೇಕು.
ಯಾವಾಗ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳು ರೆಡಿ ಆಗ್ತಾರ, ನೀವು ಎಲ್ಲಾನು ಸಾಧನೆ ಮಾಡಕ್ ರೆಡಿ ಆಗ್ತೀರಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದನ್ನ ಸ್ಕೂಲಿಗೆ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾವ್. ಯಾವಾಗ ನೀವು ತಂದೆ ತಾಯಿಗೆ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡೋದ್ ನೋಡಿ, ಒಂದ್ ಯಾವಾಗ ಸಮಯ ಸಿಕ್ಕಾಗ ಹುಡುಗರು ಎಲ್ಲೋ ಧ್ಯಾನ ಕುಂತಿದ್ರಂದ್ರ, ಅಯ್ಯೋ ಅದನ್ನೆಲ್ಲಾನು ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ, ಶಾಂತವಾಗಿ ಸೈಲೆನ್ಸ್ ಆಗಿ ಕುತ್ಕೊಂಡಾರ, ಸೈಲೆನ್ಸ್ ಆಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಅನ್ನ ಕೇಳ್ತಾ ಇದಾರ ಅಂದಾಗ ಅವ್ರ ಗುರುಗಳು ಏನಪ್ಪ ಇವ್ರಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಪರಿವರ್ತನೆ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ಕೂಡ ಇದನ್ನ ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಪ್ರೇರಣೆ ಆಗ್ತದ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಮಕ್ಕಳ ಒಂದು ಮಾರ್ಕ್ಸ್, ಅವರ ಒಂದು ಸಾಧನೆಯನ್ನ ನೋಡಿ ಸರ್ಕಾರನು ಕೂಡ ಈ ರೀತಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಈ ರೀತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನ ನಾವು ಮಾಡಿದ್ದಾದ್ರೆ ಇಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಇಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಯಾಕೆ ಇದನ್ನ ಅಳವಡಿಸ್ಕೋಬಾರ್ದಂತ ಅವ್ರಿಗೂ ಪ್ರೇರಣೆ ಆಗ್ತದೆ. ಅದರ ಮೊದಲ ಮನೆ ಗುರುಪಾಠ, ಅದ್ರೊಳಗ ಮೊದಲ ಗುರುವಿನ ಪಾಠ, ಮನೆಯೇ ಮೊದಲ ಪಾಠಶಾಲೆ. ಈಗ ನೋಡಿ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು ಅಜ್ಜಿಗಳು ಹೇಳುವಂತ ಕಥೆಗಳು, ರಾಮಾಯಣ ಮಹಾಭಾರತಗಳು, ನೀತಿ ಕಥೆಗಳು, ದಂತಕಥೆಗಳು, ಇವೆಲ್ಲ ಶಿವಾಜಿ ಮಹಾರಾಜರು ರೆಡಿ ಆಗಿದ್ ಹೆಂಗ? ತಾಯಿ ಜೀಜಾಬಾಯಿ ಅವ್ರೇನ್ PhD ಹೋಲ್ಡರ್ ಅಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಹೇಳುವಂತ ಗುರು ಮತ್ತು ತಾಯಿಯ ಒಂದು ಪ್ರೇರಣೆ ನಮಗೆ ಶಿವಾಜಿ ಮಹಾರಾಜ್ ಸನಾತನ ಧರ್ಮವನ್ನು ಉಳಿಸ್ಕೊಳ್ಕಂತ ಒಂದು ಜ್ಯೋತಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ತಾಯಿ ಜೀಜಾಬಾಯಿ. ಅಂತ ತಾಯಿಯ ಒಂದು ಪ್ರೇರಣೆ ಇವೇನು ನಮ್ಮ ಕಥೆಗಳಿವೆ, ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಗೆಲ್ಲುವಂತ ಕಥೆಗಳಿವೆ. ನಮ್ಮ ಅಜ್ಜಂದ್ರೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು, ಏನ್ ಬೇಕಾದಾಗ್ಲಿಪ್ಪ ಆಗ್ತದ, ಒಳ್ಳೇದಾಗ್ತದ ಅಂತ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗುದು. ಆಮೇಲೆ ಏನಿದೆ, ಸಣ್ಣಗ ಸಕ್ರಿ ಮೈ ಅಂತಿದ್ರು, ಆನಿಯನ್ ಕಬ್ಬು ಮುರಿಬೇಡ ಅಂತಿದ್ರು. ಸೊ ಇವತ್ತು ನಾವೆಲ್ಲ ಕಥೆಗಳು, ಅವೆಲ್ಲ ಒಂದು ಹೇಳಿದಂತ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನಗಳು ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಎಂತ ಅಲ್ಲೋಲ ಕಲ್ಲೋಲ ಆಗೋದು ಕೂಡ ಸಮಾಧಾನವಾಗಿ ಶಾಂತವಾಗಿ ಎಲ್ಲರನ್ನು ಮೆಟ್ಟಿ ನಿಲ್ಲುವಂತ ಶಕ್ತಿ ನಮ್ಗೆ ಆ ಹಿರಿಯರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಿಂದ ಬಂದಿದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನ ನಾವು ಅಳವಡಿಸ್ಕೋಬೇಕಂತ ನನ್ನ ಅನ್ಸು. ಸೊ ನಮ್ಮ ಚೇತಕ್ ಟಿವಿ ನ್ಯೂಸ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಆಗಮಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜೈ ಮಹಾರಾಜಿ ಜೈ ಮಹಾವೀರ್ ಸಂಸ್ಥಾಪಕರಾಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಲ್ಕತ್ತಾ ಬಂದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವೈದ್ಯನಾಥ್ ಗೋಸ್ವಾಮಿಜಿಯವರಿಗೂ ಗಾಂಧಾರ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ನಮ್ಮ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸತೀಶ್ ಮೊರಬ್ ಅವರಿಗೂ ಸಹ, ಹಾಗೂ ಚೇತಕ್ ಟಿವಿ ಚಾನೆಲ್ ಪ್ರತಿಭಾತಕ್ಕಂಥ ಸಿದ್ದನಗೌಡ ಸಂಘ, ಹಾಗೆಲ್ಲ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೂ ವಂದನೆ.